아니 시간을 통역하는 시간을 빼드립니다. 걱정하지 마시고 하세요. 통역하는 동안에 시간 스톱 시켜드리니까 걱정하지 마시고 하세요. So we will stop the time 자. during the interpretation. 예, 통역하는 시간은 내가 시간 중단시켜 드릴 테니까 하세요. 질문을 하지 못해서 죄송하고요. 자, 시작하세요. Sorry about that. 시작하겠습니다. 자, 아디다스 취임하기 전에 이거 PPT 넘겨주세요. 세 번째로 바로 넘겨주시고요. 2022년 초 아디다스 코리아는 퓨처 파트너 정책. 전국에 120곳 넘는 아디다스 대리점을 19곳만 남기고 나머지 대리점은 폐쇄하고 본사가 직접 판매하는 정책입니다. 라고 하는 대리점 강제 폐업 계획 발표했고요. 그래서 80명이 넘는 대리점주와 계약갱신 거부했습니다. 또한 판매 방침을 기존에 인터넷 판매를 지역 대리점을 통해서 하는 방식을 본사가 직접 판매하는 방식으로 전환했어요. 그 대리점에서는 물건을 온라인으로 주문을 하면 판매를 할 수가 없습니다. 예전에는 다 대리점에서 물건 판매를 했거든요. 그리고 또 프리미엄 아울렛도 기존의 대리점 폐쇄하고 직영점으로 다 전환했고요. 심지어 인기 상품은 대리점에 납품하지 않고 본사가 독점 판매합니다. 작년에 지적된 제품은 삼바라고 하는 제품이었습니다. 삼바가 제일 인기 있는 운동화였는데요. 대리점에서는 살 수가 없어요. 본사에서만 살 수 있게. 이렇게 판매 방침을 바꿨습니다. 이렇게 되면서 작년 국감에서 곽근엽 대표, 점주들이 매우 고통스러워한다는 사실을 인지하셨고 점주들과 상생 협력이 되지 않고 있어서 한국적 특수 상황에 맞는 현실적 대책을 마련해달라는 요청에 검토하겠다라고 이야기를 했어요. 그리고 점주들에게 사과할 생각이 있느냐는 질문에 유감 표시하면서 당사자들과 대화를 통해 문제 해결하고자 한다라고 얘기했습니다. 자, 지난 1년간 작년 국감에서 점주들과 문제 해결을 위해서 어떤 노력을 하셨나요? So the question is, last year or rather in 2022, Adidas Korea announced the Future Partners policy, and out of more than 120 partners, you refused to renew their contract, and only 19 are left, and the rest of them are only 19 right now, and you forcibly asked them to shut down their businesses, and even for the online stores, now they cannot sell their products through the online because most of the stores and online things are done directly by Adidas Korea. And at the last year's audit, you came out here and you told us that considering the very particular situation of Korean market, you will come up with some measures and you will do your best to communicate with the other partners to come up with a better solution. So during the past 1 year, what actually have you been doing and what has changed? Okay. Honorable Congressman, I 잠시만요. appreciate. 위원장님, 작년에 한국말로 다 답변하셨거든요. 이게 근데- 뭐 하는 겁니까? 아니- 저희들은 그러면 정확하게 누가 그러면 대신해서 저희들한테 의사 아니 전달을 지금 저 이야기하고 나면 통역할 거 아닙니까? 한번 들어보시고 하세요. 자, 작년에는 한국말 아니. 하던 분이 올해는 한국말을 못 합니까? 아니 So he's saying 그건 that 안 그래요. actually you can speak in Korean, but how 그러니까 정인이 this? 여기 나오면 긴장을 해가지고 한국말 언어로 하지만은 잘 못 알아듣고 답변을 잘 이분이- 못한다면 그 받아들여야 돼요. 그거를 그렇게 하면 안 돼요. 저 통역으로 나오신 분 답변하세요. 어디서 나오신 분이세요? 아니야, 답변하세요. 어디서 나오신 분인지 확인 좀 해주세요. 전 프리랜서입니다. 예? 프리랜서입니다. 아디다스 소속 아닙니다. 자, 답변하세요. 누가 고용한 거죠? 자, 빨리 답변하세요. 답변하시라. Now you can answer. Okay. Yes, Honorable Congressman, thank you for the question. And if I may first, the reason why I'm choosing to use a translator this year is because I was very uncomfortable with my ability to fully respond to questions last year. In addition, I felt like there was a risk of perjury, which is obviously a very serious offense, and I would not want to present that sort of risk at this time. To answer your question, I think there's a few things I would 짧게 like. 해주세요. Okay, let me translate first. Okay. 네, 존경하올 의원님 말씀해주신 취지를 모두 다 공감하고 이해하고 있습니다. 먼저 올해는 제가 통역사를 통해서 말씀드리는 이유는 작년 국감에서 제가 제대로 답변을 잘 드리지 못하고 좀 하고 싶은 말을 제대로 못한 부분이 있습니다. 또 무엇보다 가장 중요한 건 제 한국어로 인해서 위증의 위험도 있기 때문에 그런 중대한 문제를 방지하기 위해서 올해는 통역을 통해서 말씀드리고자 합니다.
Thank you. So, Congressman, to 이게 answer your 답변입니까? questions. Sorry, Congressman, I'll continue. But to answer your question, there's some things that I would like to, I think, provide a different point of view. First of all, regarding online, this was fully agreed to with all of our accounts. We have signed contracts, and in some cases, these contracts 잠시만요. were. 잠시만요. 자, 제가 그 정도는 알아들을 수 있는데요. 대리점주와 문제 해결을 위해서 무슨 일을 했는지만 답변하세요. So he can understand a little bit of that. So all he wants from you is that please tell him what have you done to address this situation with the store owners. So there are many store owners that we have. Of the store owners who will be leaving the business, more than half have already agreed to close their stores. We have been 잠시만요. working with them. 질문 중단하세요. Please stop. 답변을 지난 1년간 대리점주와 상생을 위해서 뭘 했느냐고 물었습니다. So the 왜 question. 쓸데없는 답변을 하세요? So please answer the question. The question is, so during the past 1 year, what have you done to ensure co-prosperity with the account? 제가 말씀드리겠습니다. He will tell you. 뭘 하셨냐면요. This is what you have done. 지난 10월 4일 날 회사에서 점주협의회에 보낸 첫 번째 공문 보낸 게 최초의 조치입니다. 단 한 번도 대화하지 않았고요. 작년 국감에서 증언하고 작년 10월 16일에 국감 증언하고 나서 상생 방안 찾겠다 한 다음에 10월 4일 날, 즉 353일 걸려서 자 이제 대화해보자라고 공문 한 번 보낸 게 전부입니다. 이 부분에 대해서 김정중 참고인께 질문드리겠습니다. 먼저 통역을 해드려도 될까요? 그건 뭐 따로 하세요. 네. 두 분이서 알아서 하시고요. 김정중 참고인, 아디다스 코리아 전국 점주협의회 회장이시죠? 네, 맞습니다. 아디다스 코리아 사측과 지난 1년간 대화 나눠보신 적 있으세요? 아니요, 없었습니다. 10월 4일 한 차례 공문 보낸 거 말고 다른 상생 대화 관련된 게 있습니까? 아니요, 없었습니다. 네. 자, 곽근엽 증인. 왜 아무것도 안 하셨어요? 지난 1년간. How come you haven't done anything during the past 1 year? Nothing's. I think, Honorable Congressman, that that's not quite the full story. 자, 왜 안 했는지를 답변하라고요. So- 그 정도는 저도 알아듣거든요. Yes, Congressman, and I'm trying to answer your question if you'll allow me. 자, 그만하세요. 안 들어도 될것 통역하세요. 같습니다. 통역하세요. 네, 대답해드리겠습니다. 존경하는 의원님, 제가 다 질문해 주시는 이해하고 있고요. 그런데 저희가- 답변을 안 하시면 잠깐만요. 통역 답 좀 들어봅시다. 다른 네, 의원님들 조금 좀 더 들어야 말씀을 되니까. 드리고 싶은 부분이 있다고 하십니다. 통역 시간은 제가 시간을 중단시켜 드리니까 아니, 통역은 하세요. 다른 의원님들도 자, 들어야 되잖아요. 30초 안에 답변하세요. 30 seconds. What's the question? So What have I done? 뭐에 대해서 지금 답변을 할까요 이번에? So, 왜 지난 1년간 아무것도 안 How come 하셨느냐고요. you've never done anything during the past 1 no, year? I believe, Congressman, that the comments last year were, how can we improve the situation? It was not necessarily about how do we allow these accounts to stay longer. What we have done in the meantime is worked with many accounts who have decided to transition out 자, of the business. 10월 4일 날 공문 보낸 거 이외에 다른 조치 한 걸 얘기하시라고요. So please tell him what you have done other than sending the letter on the 4th of October. Anything else you have done? Yes, we've been working with all of the other accounts who are choosing and abiding by 자, the process that we have set up. 다음 김정준 참고인. 뭘 한 게 있어요? 없고요. 저는 이분이 전략 발표회, 그 중요한 전략 발표회도 다 한국어로 저희한테 PT하고 했었습니다. 네. 저는 이런 모습 저희 회의에서 한 번도 알겠습니다. 영어를 쓴 적이 없는데 오늘 처음 봅니다. 자, 지난 1년 동안 자, 저렇게 시간을 지금 국회를 우롱하고 계세요, 네, 사실. 자, 지난 네, 1년 질문하세요. 동안 딴 시간 보내지 지난 말고. 2020년부터 영업이익 아디다스 코리아 140억, 21년 69억, 본사 위주의 정책 개편 22년에는 746억으로 10배 이상 증가했습니다. 반면 점주들은 3년간 시간을 줬다고 하지만 본사가 모든 수익 독점하는 바람에 구조조정 시작된 강제 폐업 시작된 2022년부터 1명의 점주들 파산했고 50명 넘은 점주들이 적자를 이겨내지 못하고 어쩔 수 없이 폐업 선택했습니다. 오늘자 경향신문사 기사 한번 보세요. 경향신문사 뷰사 보시면 무더기 계약 해지 아디다스 점주 절반은 폐업,
파산했는데 본사는 영역이익 증가하고 있습니다. 자, 공정거래위원장님께 묻습니다. 작년에도 이거 지적됐어요. 네. 그래서 어떤 조치했나 보니까 3월 4일부터 8일까지 대리점법 위반 행위 등에 대한 직권조사 이후 사건을 검토하고 있다. 그러니까 아무것도 사실상 사건 검토 이후에 조치한 게 없으세요? 다른 조치 뭐 한 게 있습니까? 예, 검토 중이고요. 잘 아시는 것처럼 가맹사업법 위반 이슈로 자, 10월 21일이니까 조사 마친 지 7개월 정도 지나지 않으셨나요? 직권조사 네. 끝났죠? 네, 네. 7개월 동안 뭐 하셨어요? 상식적으로 말이 됩니까? 작년 국감에서 비슷한 문제가 얘기가 됐는데 1년 동안 공정위도 아디다스 본사도 아무것도 한 게 없어요. 이렇게 무책임하게 손 놓고 있어도 되는 겁니까? 마지막으로 김정준参보인께 1분 더 드릴까요? 1분. 김정준参보인에게 마지막으로 하시고 싶은 말씀 기회 드리도록 하겠습니다. 네, 아디다스 전국 점주협의회장 김정중입니다. 제가 작년 이 자리에서 아디다스 코리아의 갑질 사례들과 그로 인한 점주들의 연쇄 파산 위기를 증언한 지 1년이 지났지만 본사는 아무런 연락 한 번 없었고 점주들은 그 누구의 보호도 받지 못한 채 108명의 점주 중 절반이 넘는 점주들이 막대한 부채를 떠안고 폐업했으며 그중 7은 파산을 하였습니다. 하지만 여전히 아디다스 코리아의 입장은 나이키와의 격차가 벌어졌기 때문에 따라가기 위해서는 자신들은 어쩔 수 없이 할 수밖에 없다고 합니다. 8년 전만 해도 매출이 비슷했지만 그간 경쟁사가 혁신적인 신제품 개발과 탁월한 마케팅으로 매출을 3배 차이로 벌이는 동안 아디다스는 비용 절감한답시고 개발비 못 쓰게 하고 제대로 된 신제품 하나 없이 오직 비용 절감, 직원에고에만 힘을 써서 이 회사를 이 지경으로 만들어 놓고 다른 경쟁사들처럼 정석대로 경쟁력을 키울 생각을 하지 않고 고작 생각하는 게 점주들이 운영하던 것 중 수익이 나는 것만 빼앗아서 단기간에 영업이익을 올리겠다는 전략과 이런 나온 지 40여 년이 넘는 이런 제품들을 마케팅으로 연예인 마케팅으로 반짝 띄워서 본사만 팔고 본사만 반짝 실적을 올리고 점주들은 줄 파산하게 하는 회사가 아디다스 코리아입니다. 아디다스 코리아의 이런 행태가 정상적인 경영 활동으로 용인되고 앞으로 이러한 일들이 우리 사회에 만연하면 이 나라가 어떻게 되겠습니까? 저는 더 이상 아디다스 코리아가 자발적으로 상생하는 방법을 찾는 경영을 할 것이라 믿지 않습니다. 이 자리에 계신 국회의원님들과 공정거래위원장님 비롯한 유관기관 정부 관계자분들께 힘을 보태주시기를 바라며 이런 악덕기업의 행태가 근절되고 각가을이 상생하는 세상을 만들어 주시기를 당부하면서 마지막 우리 곽근엽 대표님께서는 21년 9월에 저희하고 협의와 첫 상견례 때도 한국어로만 얘기하셨고요. 22년 1월 전략 발표라 해서 가장 미래의 파트를 구하는 그런 자리에서도 모든 PT를 혼자서 한국어로 했었습니다. 저희와 한 번도 소통이 안 된 적도 없었고 저 이런 모습 처음입니다. 그래서 저는 진정성 있게 저희들을 지금 이 힘든 면을 좀 살펴주셔서 피터각 사장님도 다시 한번 돌아가셔서 저희와 면담을 잘 해주실 것을 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 우리 누구에게 잠깐만요. 그 우리 공정거래위원장님께서 네. 좀 각별하게 챙겨서 한번 네. 조사를 하세요. 예, 그렇게 하겠습니다. 특별 조사를 해가지고 네. 뭐 짧은 시간 안에 네. 해가지고 좀 조치가 돼야 될 것 같아요. 예, 그게 알겠습니다. 작년 국감에서도 나온 건데 네. 제대로 조치가 안 됐으니까 오늘 이렇게 된 거 아닙니까? 예? 그럼 빨리 좀 네. 해가지고 우리 전 의원님들한테 네. 예? 예. 설명할 수 있는 기회를 갖고 만약에 네. 제가 필요하면 네. 국정감사가 아니라도 네. 우리가 정인 의결만 하면 다시 불러서 우리가 신문할 수 있잖아요. 상임위원회 할 때. 네. 예? 예. 저는 네. 그 필요성이 있다고 보기 때문에 공정거래위원장께서 네. 하여튼 최대한 빠른 시간 안에 이 문제를 조사를 해가지고 보고를 해주시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 뭐 의사진행관은요? 예, 유명한 하십시오. 예, 하십시오. 위원장님, 지금 곽근혜 정인 저 주머니에 계속 손을 넣고 있었어요.
언어 풍토가 달라서 문화 풍토가 달랐습니다. 굉장히 불쾌하고 저 통역 저 국정을 물어보세요. So he's a little bit offended by your gesture that you were putting your hands in your pockets. So it 어느 나라 doesn't 국적이에요? seem very. What is your nationality? Are you Canadian. 캐나다 사람입니다. 캐나다와 저희가 문화가 얼마나 다른지 모르지만 아마 캐나다 국회에서 저딴 식으로 주머니 손 놓고 건들건들대서 정인 나오는 사람 없을 겁니다. 강력하게 경고해 아니, 주시고요. 그러니까 제가 말씀드리잖아요. 우리 피해가는 것이 뭐 가능하다고 생각하실지 모르지만 제가 방금 말씀드린 대로 공정거래위원회에서 먼저 조사를 하시고 그걸 토대로 필요하면 우리가 정인 의결을 해서 다시 하는 것도 적극적으로 검토를 하도록 하겠습니다. 네. 자, 정인과 참고인 자리 들어가세요. 자, 신장수 의원님 수고하셨습니다. 연세대학교에서 석사학위 하셨죠? 연색 국제대학원이었습니다. 아, 그 이거 나도 통역 필요 없고 제가 영어로 예. 할까요 그러면은? 어? 자, 우리 통역 앉으시고 정인이 직접 해보세요. 그 연세대학교에서 석사학위 받으셨죠? 네. You got master degree from Yes. Yonsei University, right? Yes. English program. 영어로 한 거였습니다. 그때도 가면 연세대학 석사학위 과정 공부할 때도 통역을 데리고 다녔어요? 그 수업이 다 영어였습니다. 그 한국말 잘하시네. 2009년부터 한국 지사장으로 계셨죠? 2010 You have been you have been working as a Korea branch manager since 네. 2009, right? 2009. 네, 맞습니다. 그런데 you can Korean at all? 제가 한국말을 못하는 얘기는 절대로 안 했습니다. 그 얘기는 아니었어요. 지금 이 자리에서 제가 설명하는 게 좀 부족할 것 같아서 많은 걱정이 있었고, 그래서 여러분 의원님들이 제 답을 좀 충분히 이해를 못할 수 있을 것 같아서 한국 지사장으로 지금 2009년부터 계신 뭐 15년, 16년 계신 건데 그럼 충분히 국회에서 종전 의원님 질의를 하면은 최선을 다해서 답변을 하는 게 또 그게 의무예요. 법상 그렇게 있는 거고. 거기에 대해서 최선을 다해 주셔야지 그거를 아까 그렇게 답변한다는 굉장히 저는 국회에 대한 결례가 아니냐. 어? So I'm sorry, Congressman. I need to speak this part in English because I don't want to make a mistake. The problem, 진짜 실수를 안 하기 okay. 위해서 The problem is your the attitude toward the national. So, Congressman, on that one, let me apologize to this committee and to the members here. I made no. It was not intentional 아니, whatsoever. 한글로 하세요. 방금 그 부분을 한글로 해보세요. 예. 존경하는 의원님 죄송합니다만 의도가 잘못 전달된 것 같습니다. 저희가 그 정무위원회에 제가 심려를 끼쳐드렸다면 다시 한번 진심으로 사죄드립니다. 그러려는 의도가 아니었습니다.